अंग्रेज चले गए पर अंग्रेज दे एक ऑर्डर ने इस शहर दे लोकां दे नक विच दम कर रखा है। मेरे को एक ऑर्डर की कापी है जो 1836 दी है। 1836 विच एक ऑर्डर लिखा जाता है, महाराजा रणजीत सिंह दी दुनिया नूं अलविदा कहता जो इस दुनिया तो चले गए 1839 विच। हुण उस वेले तो अंग्रेज है ही नहीं सी, 1836 का किहड़ा ऑर्डर लागू किया जा रहा? सोचण वाली गल है कि ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੋਈ ਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਮੰਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾ ਮੰਨੇ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ, ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। अंग्रेज चले गए तो कागज छड़ गए, अंग्रेज चले गए, कागज अज भी साडे सिर मड़ गए है कि अज भी सानू झेलना पै रहा नहीं। 1836 तो ही वो कह रहे कि इत्थे लागू होंदा, उदों दा ही चल रहा। जे इत्थे ओल्ड ग्रांट प्रॉपर्टियां 1836 तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ भी अंग्रेज़ां ने दित्तियां ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ लागू है। ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆਰਡਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ 1836 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣੀ ਕਿੰਨੇ? ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੱਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, 1839 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 1836 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेज दे एक ऑर्डर ने इस शहर दे लोकां दे नक विच दम कर रखा है। मेरे को एक ऑर्डर की कापी है जो 1836 दी है, GGO गवर्नमेंट जनरल ऑर्डर जिसनों कहा जाता सी। एक ऑर्डर है जो 1836 विच लिआंदा गया सी, पर अज तक ये ऑर्डर इस शहर विच लागू हुंदा है। की ऑर्डर है? और 1839 विच महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो जाती है, उस तो पहला 1836 विच ऑर्डर यह लागू किया जाता है। स्टैप बाय स्टैप दसांगे, कोशिश करांगे इस ऑर्डर उपर शहर वासियों को समस्या की आ रही है। कईयां दियां जमीनां दे उत्ते रजिस्ट्री नहीं हो रही, कैंट नूं लैके छावनी नूं लैके जिथे जिथे छावनियां बनियां ने पूरे देश विच, उत्थे इस ऑर्डर नूं लैके किते ना किते दिक्कत आ रही है। पर असीं समय मौजूद हाँ फिरोजपुर विच। फिरोजपुर छावनी विच जिहड़े लोकी रहिंदे ने वो इस कागज़ तो बड़े परेशान ने। ये हैगे दो कागज़ ने, एक ऑर्डर लिखा गया सी अंग्रेज वालों 1836 का हवाला दिता जाता है, जिसका सीरियल नंबर 179 है। तो साडे नाल कुछ शहर के निवासी ने, कोशिश करांगे अंग्रेज़ों का यह ऑर्डर हुण तक क्यों चलिया जा रहा है। 1836 का, पर उस समय तो खालसा राज हुंदा सी, महाराजा रणजीत सिंह का राज हुंदा सी, अंग्रेज तो पंजाब विच आए नहीं सी। फिर अज पंजाब दे विच यह ऑर्डर क्यों लागू किया जाता है? भारत दे विच अलग अलग जगह के उत्ते ऑर्डर हो गया सी, इस ऑर्डर के हिसाब नाल काम हुंदा सी। सन 47 की पहलां की गल करिए, जे 1836 विच ऑर्डर आया, वो पंजाब विच तां अंग्रेज आए नहीं। फिर अज तक ऑर्डर क्यों लागू किया जा रहा है, डिटेल च तुहानूं दस्सांगे क्यों शहर के लोग इस अंग्रेज के ऑर्डर तो परेशान ने। अंग्रेज चले गए पर एक कागज़ के कारण हुण समस्या आ रही है। दे साडे नाल कुछ इस शहर के वासी ने, आपां इन्हां नाल गलबात करांगे। भाई बहुत स्वागत तुहाडा। थैंक यू।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2021 ਦੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਆਰਡਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ 1836 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦੋ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1836 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਬੈਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1836 ਚ। ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਰਡਰ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ? 62 ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1836 ਦੀ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1839 ਤੱਕ 39 ਜਾਂ 40 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1836 ਦਾ GGO ਹੈ, 179 ਨੰਬਰ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਛੱਡ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਗਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੜ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1947, ਕੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, 1836 ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ 올ਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ 1836 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆਰਡਰ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ, ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ GGO ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। GGO 179 ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਨ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ 1836 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਆਰਡਰ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ XMC ਸੀਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, CBI ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੰਨ 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਫੇਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ? 2012 ਤੱਕ 2012 ਤੇ 2013 ਚ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਵੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 2013 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਕੈਂਟ ਸਿਵਲ ਏਰੀਏ ਦੀ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਿਵਲ ਏਰੀਆ ਵਸਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦੀ 올ਡੈਸਟ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਛਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ।
ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਸੇ ਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਮੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ MES ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ 올ਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇਖੋ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ MES ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕੀ ਵਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਹੋ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। 1836 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਤਾ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ 1839 ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1836 ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ GGO 179 1836 ਦਾ ਇਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਆਰਮੀ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੈਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨ 2013 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 12-13 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ ਸਨ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਬੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਸਟੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GGO ਦੀ ਆੜ ਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ GGO ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦ ਡਿਊ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫੀਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ NOC ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ NOC ਦੇ ਬਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ 5000 ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ GGO ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ 1836 ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ 5000 ਰੁਪਈਆ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ 5000 ਰੁਪਈਆ ਇਕੁਅਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਵੀ 5000 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹੀ GGO ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹੀ ਮੜਿਆ ਦਾ, ਉਹੀ GGO ਮੜਿਆ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਭਾਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੂ ਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਡ 5000 ਦੀ ਸੇਲ ਮਸਟ ਬੀ ਨਾਟ ਬੀ ਆਫ ਮਤਲਬ ਅਫੈਕਟਡ ਵੀ 5000 ਰੁਪਏ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਰ 5000 ਰੁਪਏ 1836 'ਚ 5000 ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਕਰੋੜ ਬਣੇਗਾ। ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦੀ ਨਾ, ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁਣ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 200 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆਰਡਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਮੰਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾ ਮੰਨੇ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਾ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣੀ ਕਿੰਨੇ? ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੱਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੇ।
ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਜਾਂ 20 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ? ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਆ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨੇ ਮਕਾਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਬਟ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਫ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਪੀਸਫੁਲ ਏਰੀਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੋਗੇ? ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹਣੀ, ਬੱਚਾ ਵਿਆਹਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਂਕ ਨਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ? ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਲਏਗਾ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਫਸਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਦੇਗਾ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ? ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਰਡਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ 3 ਛਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਛਾਉਣੀਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 7 MLA ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ 'ਚ। 3 ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਈਵਨ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਕੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਏਡ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾ ਲਓ 15-20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ MLA ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਨ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਕੁਝ? ਉਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕੋ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ GGO ਹੈ 1836 ਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਬੇਸ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲਗਭਗ 10,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੋਟ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੇ 50,000। ਜਿਹੜਾ A ਕਲਾਸ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਇੱਥੇ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ A ਕਲਾਸ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਨ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਬਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਉਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ? ਇੱਥੇ ਵਿਕਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਛਾਉਣੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ? ਕਿਉਂ ਲੈਣਗੇ ਜੀ, ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜੂ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਹੈਲਡ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਲੱਗ ਜਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਐਕਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦੇ।
ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ 1847 ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 1836 ਦਾ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 1836 ਦਾ ਆਰਡਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਟੇਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ 47 ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਸੀ 1839 ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ 1836 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਾ 47 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਰਡਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੈਲਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖ ਆਏ ਜੀ। ਕਲੇਮਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਲੇਮਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲ ਉਧਰੋਂ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਜੀਓ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ 'ਤੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜੀਜੀਓ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1836 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡਰ 1836 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 1836 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ। 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 1836 ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਜੇ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਜੇ ਸਨ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕੀ? ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 5000 ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ 5000 ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 1836 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਤਾਂ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ 180 ਜਾਂ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਰਡਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। 1839 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 1836 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਸ ਸੁਣੀਏ, ਲਗਭਗ 25000 ਵੋਟ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਨ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਨ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 1836 ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ